only. Just a minute. Yes, say yes. The sentences at the direction do not use the word sorry or please for 2 times as it makes a sentence of big. Sense of bakes. But এখানে example আছে please do the work for me. এটা কেন? Actually, when please and like these types of words are going to be used for 2 times or more than one. Okay, more than one time. So that time, that is the example. As I told you, এখানে যেমন আমি বলেছি যে প্লিজ শব্দটা বা সরি শব্দটা যদি দুবার আমরা পরপর ব্যবহার করে থাকি তাহলে সেটা এক প্রকার যেটা এইরকম সেন্স অ্যাপ্লাই করে যে আমরা যেন তার কাছে একটা ভিক্ষা প্রার্থীর মতো, ঠিক আছে? তো সেই হিসাবে বাক্যগুলো কেমন হয় আমরা অনেক সময় এরকম বলে দিই প্লিজ ডু দিস ফর মি, প্লিজ গো দেয়ার ফর মি। সো ডোন্ট ইউজ দিস প্লিজ, অর সামটাইম সাম মিস্টেক উই হ্যাভ ডান and we are saying that sorry, yeah, sorry, like that repeated sorry we are telling. So you have done one mistake, it's fine, sorry, only one time it is fine, not more than one. If it is more than one, that time you are begging mercy from her or from him. That's the issue. Okay, sure, you can say only once. যেখানে স্টপ প্রেজেন্টিং স্টপিং হচ্ছে। Okay, so got it? Sure? Okay, fine. So now I'm going to ask the question to you that say the first sentence. Is there any doubt? No? Now say me, what is a sentence? What the concept that you earn yourself? Sentence সম্পর্কে আমরা নিজেরা কি বুঝেছি সেটা একটু বলে দিই। Sentence or a group of words and a group of words Placed together, get together, one sentence. Makes a sentence. Yes? Okay, fine. Okay, could you please say how many types of sentences are there? 5. 5 kinds of sentences. Okay. Who are they? Assertive sentence, imperative sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence, And 4 you have said. Assertive, imperative, interrogative, exclamative. Middle one is left. Optative sentence. Okay. Okay, Rajkumar, could you please inform me what the concept you have about the interrogative sentence? Rajkumar, are you there? Okay. Interrogative sentence make a question and sorry. What sorry? Again and again. Gun. No, I thought you were out of station হয়ে গেছে। মেকা মাথায় এসেছিল চলে গেল স্যার। ডাকো নিয়ে আসি। দেখে দেখো। বলছি। Okay, Shivli, could you please inform me the concept about the interrogative sentence? Ask and question. Done already. I have thrown the question to someone else. Sorry. Okay. Yes. Interrogative sentence is a asking question, and method is verb, then subject, then object. Very good. Okay, Rajkumar, could you please give an example? Yes, sir. Could you please give an example of interrogative sentence? Okay, sir. Do you take the online class every single day? Okay. Any other example? Do you take exercise every day? Okay. Very good. Okay. Who can say me what is the differences between the
WH question and interrogative question. Differences between WH question and interrogative question. Who can inform me? Sir, I'm going to. Yes, please. What is your name? Okay, this is the example of WH question. But I am asking that what is the differences between interrogative and WH question? Sir, what do you do? Because WH has a W. না আমি এটা বলতে চাইছি যে WH কোশ্চেন আর ইন্টারোগেটিভ কোশ্চেন, যেমন ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বললে অনেক সময় কি হয় আমরা WH কোশ্চেনের এক্সাম্পল পেয়ে থাকি। যেমন বলছি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের এক্সাম্পল দাও, বলছে যে হোয়াট ইজ ইউর নেম। তো এই যে হোয়াট ইজ ইউর নেম এটা কিন্তু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের এক্সাম্পল না। দিস ইজ নট দ্য এক্সাম্পল অফ অ্যান ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। ওকে, so what is the differences between these two, interrogative and WH question? The differences between these two are WH question means that the question yes no question, you know na? No, big year. This is not yes no, it is big. And interrogative question means yes no question. Okay, so interrogative questions always start from any verb, means the helping verb, like that am, is, are, was, were, have, has, had, do, did, does, shall, should, will, would, can, could, may, might, must, ought to, be, need. All these are verbs. All these are the example of or the question stacks of interrogative sentence. And when in the case of WH question, that time it must be start with a WH word, which answer cannot be given by us in yes or no. It should be brief answer. Suppose if I say that what is your name, you cannot say that yes or no. You need to say my name is, then what is your name, you need to say that. If I say that do you know English, then you can say yes or no. So interrogative sentence means you can make the question which answer can be yes or no. But WH question, these are the word of question tag. Okay, question tag question like this types. Okay, তো এটাই হচ্ছে তফাৎ ইন্টারোগেটিভ আর WH কোশ্চেনের মধ্যে। তফাৎ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের এক্সাম্পল কখনো WH ওয়ার্ড দিয়ে দেবে না। Sir, please describe these examples. Which example? WH. WH word example means that what is your name, who are you, where from are you। এই যে প্রশ্নগুলোর উত্তর যখন আমরা হ্যাঁ অথবা নাতে পাবো না, আর WH ওয়ার্ড দিয়ে কোশ্চেন করা কোনো কোশ্চেনের অ্যান্সার আমরা হ্যাঁ অথবা না দিয়ে পাবো না। এবং যার জন্য এগুলো হচ্ছে ব্রিফ অ্যান্সার হওয়ার জন্য এগুলো আলাদা। এগুলো কোশ্চেন উইথ দ্য ফ্রেমিং ওয়ার্ড আর কোশ্চেন ওয়ার্ড, WH ওয়ার্ড, এগুলো আলাদা পার্ট। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স সবসময়ের জন্য একটা ভার্ব দিয়ে, দেখো ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের যে স্ট্রাকচারটা হয় ওখানে দেওয়া আছে ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট প্লাস অবজেক্ট এন্ডস উইথ আ কোশ্চেন মার্ক, তাই তো? তাহলে ভার্বটা যদি আমরা সাবজেক্ট মানে ফার্স্ট দিয়ে থাকি বাক্যের শুরুতে, তাহলে WH ওয়ার্ডটা তো কোনো মতে ভার্ব হতে পারে না। তাহলে কি করে ওটা কোশ্চেন হবে, মানে ইন্টারোগেটিভ কোশ্চেন কি করে হবে? ক্লিয়ার? তো কখনো তাই বলছি যে ডু ইউ ওয়াট যদি হয় বা হোয়াট ডু ইউ ওয়াট, একই প্রশ্নের অর্থ একই, কিন্তু দেখো দুটো মানে আছে। তুমি কি খেয়েছো, তুমি কি খেয়েছো, একটা কহস্যই কি আর একটা কয় দীর্ঘই কি। একটার মধ্যে আমরা কি খেয়েছি সেটা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, আর একটার মধ্যে প্রশ্ন করা হচ্ছে আমি খেয়েছি হ্যাঁ কি না। হ্যাঁ আমি সেটাই এইরকম সেন্সে চলে আসছে। হ্যাঁ, কিন্তু দুটো স্ট্রাকচারাল ডিজাইন, শুধু ওয়ার্ডটা WH ওয়ার্ডটা লাগিয়ে দিলে একদম 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 অ্যান্সারটা স্টাইলটাই চেঞ্জ হয়ে চেঞ্জ হয়ে যাবে। সেটাই আমাকে আমাকে বুঝে নিতে হবে হ্যাঁ। যে কোনটা কি গ্রামাটিক্যাল ওয়েতে আমাকে ফরম্যাটে অনুযায়ী বুঝে নিতে হবে যে কি জানতে চাইছে আমার থেকে। আর আমি যদি কাউকে বেশিরভাগ লোক যত প্রশ্ন করব একই ফর্মেটে প্রশ্ন করব, শুধু আমি WH কোশ্চেনটা লাগিয়ে দিলেই মানেটা অন্য হয়ে যাচ্ছে। একদম। আবার সব ক্ষেত্রে এগুলো অ্যাপ্লাইও করা যায় না। কিছু সব ক্ষেত্রে বলতে গেলে যেমন মনে করো আমি প্রশ্ন করছি হোয়াট ইজ ইউর ফাদার, মানে তোমার বাবা কি বা কোন প্রফেশনে আছে, আই এম আস্কিং অ্যাবাউট দ্য প্রফেশন।
এটাকে কিন্তু আমরা অন্যভাবে ডু ইউর ফাদার, ডু মানে তো এখানে কি অর্থেই ব্যবহার হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ এখানে বাবা কি করে, হ্যাঁ তাই তো? তাহলে এখানে হোয়াট ডু ইউর ফাদার ডু হ্যাঁ এটা বলতে পারি, অথবা হোয়াট ইজ ইউর ফাদার এটা বলতে পারি। হ্যাঁ হোয়াট ইজ ইউর ফাদার নাম ঠিক, বা আর ইউ হবে না, আসবে না। আসবে না, আমি তো বলছি সব ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করা যাবে না। কিন্তু আমি যদি গ্রামার নিয়ে চিন্তা করে যদি করি, হয়তো গ্রামারের স্ট্রাকচারালি ঠিক, কিন্তু অর্থহীন হয়ে যাবে, অর্থহীন হয়ে যাবে অবশ্যই। যার কোনো যে বাক্যের অর্থ নেই, স্ট্রাকচারাল থাকলে হবে না। কিছু করার একটা বাক্যে অর্থপূর্ণ করতে গেলে গ্রামারের স্ট্রাকচার এবং বাস্তব অর্থ দুটোকে মেলাতে হবে, কম্বাইন করতে হবে। এক্স্যাক্টলি। সুতরাং আমি সেটাই বলছি যে এই যে রুলসটা যেটা তুমি এক্ষুনি বললে, যে যেমন একটা এক্সাম্পল দিলে, ওই এক্সাম্পলটা তুমি হয়তো ওই বাক্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সমস্ত বাক্যে কিন্তু অ্যাপ্লাই করা যায় না, সমস্ত সেন্সে। যেমন অনেক সময় কি হয়, আমাদের বাংলা থেকে আমরা যখন ইংরেজিতে বলতে যাই, দেখা যাচ্ছে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার এদিক ওদিক হয়ে গেছে। তার কারণ যথাযথ বাংলা নিয়ে যথাযথ সেই ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড ট্রান্সলেশন আমরা করে বলতে পারি না। কারণ প্রত্যেকটা ভাষার একটা শৈলী আছে, এক্স্যাক্টলি। আর ভাষা কোনোদিন ম্যাথের মতো লজিক দিয়ে চলে না। না, লজিক দিয়ে চলে না ঠিকই, তবে বাস্তবটাকে নিয়ে চলে, হ্যাঁ, বাস্তবকে নিয়ে রিয়ালিটি নিয়ে চলে। যেখানে ব্যাকরণ হেরেও যেতে পারে। না, ব্যাকরণ হারবে না। ব্যাকরণ যেমন এই মানেটা ব্যাকরণের দিক থেকে স্ট্রাকচারালি ডিজাইন ঠিক আছে, কিন্তু বাস্তব অর্থহীন হয়ে যাবে। একদম, যে দেখো দুটো কম্বাইন করলে তবে একটা বাক্য হবে, হ্যাঁ তা না হলে এটা কিছুই না। হ্যাঁ অবশ্যই, ওটাই ওটাই শর্ত নিতে হবে। Okay, so I think that you have a clear concept about the sentences. So for next day homework, for the sentence and parts of speech together merge, I am giving 10 sentences from your own mind. আমরা সেন্টেন্সকে নিয়ে, ঠিক আছে, পাঁচটা থেকে মোট দুটো করে এক্সাম্পল লিখবো। অ্যাসাইড থেকে দুটো, ইন্টারোগেটিভ থেকে দুটো, ইম্পারেটিভ থেকে দুটো, এইরকম দুটো করে প্রত্যেকটা থেকে টোটাল 10টা বাক্য করব। সেই বাক্যের থাকা সমস্ত শব্দগুলোকে আইডেন্টিফাই করবো কোনটা কোন পার্টস অফ স্পিচে আছে, কারণ আমাদের 8টা পার্টস অফ স্পিচ সব হয়ে গেছে, তাই তো? এখনো পর্যন্ত যদি সেন্টেন্স পার্টস অফ স্পিচে কারোর কোনো ডাউট থেকে থাকে, অবশ্যই করে কোয়ারি তুলতে পারো, আমি সেগুলো সলভ করে দেবো। বাট নেক্সট ডেটের হোমওয়ার্ক থাকবে ওটাই, যে প্রত্যেকটা থেকে দুটো করে বাক্য এবং সেই বাক্যের থাকা সমস্ত শব্দগুলো কোনটা কোন পার্টস অফ স্পিচে আছে সেগুলো আইডেন্টিফাই করো। মনে করো তুমি একটা বাক্য লিখলে যে আই অ্যাম ইন ক্লাস 10, তাই তো? তাহলে আই অ্যাম ইন ক্লাস 10 এটা একটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের বাক্য হলো। আইটা কোন পার্টস অফ স্পিচ, অ্যামটা কোন পার্টস অফ স্পিচ, ইনটা কোন পার্টস অফ স্পিচ, ঠিক আছে? আন্ডারলাইন করে ওইভাবে করবে। ইয়েস, ওকে। এবং যারা অনলাইনে ক্লাস করছো তারা আমাকে সবাই কিন্তু গ্রুপেতে সেন্ড করে দেবে, কারণ অনলাইনে ওই দেন অ্যান্ড দেন চেক করাটা চাপের হয়ে যাবে, গ্রুপেতে সেন্ড করে দেবে। যারা অফলাইনে আমি এখানে চেক করবো। আগের দুটো ক্লাসে পার্টস অফ স্পিচ হয়েছে, দুটো দিন মিলিয়ে মোট দেখতে গেলে 3টে দিন মিলিয়ে। হ্যাঁ, ভিডিওতে পেয়ে যাবে। Any reason? Is there any reason that you want from? What? Actually, checkup আছে। Medical check-up. যদি আগের দিন হয়ে যায় তাহলে আর নেক্সট দিন চলে আসে। Is there any faulty in your body parts? No, actually my ligament tear, so Okay. 11 months. Not tear, it should be torn. Trona. ছিঁড়ে গেছে তো, তো ওটা past tense এ নিয়ে যাও, কারণ ওটা তো অলরেডি হয়ে গেছে। So trona. Trona. Yes. Sir, you can. Yes, you can write. সব রেকর্ডিং। No, but you can get the video of this because sir has sent one link in the group to subscribe the channel. If you subscribe that, you can get all the videos of the classes. Okay, and here is not the official one. Okay. Torn up, T-O-R-N. Torn up means ছিঁড়ে যাওয়া. Torn means actually tear torn. T-O-R-N. Yes, tear. Torn up, Up you can say. Actually torn means that ছিঁড়ে গিয়েছিল. That's the thing. And that torn up means phrasal verb. Okay, like this. Okay, so is there any problem with the sentence and parts of speech right now? No. So Biplab, please say, sorry, Rajkumar, please say that
what is the concept behind the parts of speech? Rajkumar, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So what is the concept that you have about the parts of speech? Sir, I will say that definition. Not definition. What you understand with the parts of speech. Definition means that what the thing I taught you or I told you. No, what you understand. Explain in your own words. What the parts of speech or what is parts of speech. The concept that you have explained in your own words. Parts of what I say, parts of speech. Yeah. As far as I know, according to my experience, parts of speech means noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. That's it. Actually, you have said one thing. According to your experience, it should be according to your knowledge, because experience you can gain on that time when you work on something. Okay, Yes. but this is the study, so it should be knowledge. The most preferable word for this sentence should be according to my knowledge. First thing. Second thing is that you have said the kinds of the parts of speech. But what is the parts of speech actually? Okay. Okay, okay. So I would like to ask from Shivli. Could you please say what the concept that you have? Shivli, are you there? Okay, Yeah. Okay. say. Say. Your voice is too soft that cannot get properly. Hello, can you hear me now? Yes. 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 What did you ask? I didn't listen that. That's why I'm asking you again. Okay. What is parts of speech? What is parts of Parts of speech is a word, different kind of words we divided into the sentence. That's a parts of speech. In a sentence, we need verb, adverb, and noun, pronoun, everything. Like 8 parts of speech, we all need that one sentence. That's called part of speech. Okay, fine. Thank you for the try. Thank you for the time. Please unmute. Please Okay. Sorry, please mute that. Okay, now who can say? Because this is also not the proper information provided about the parts of speech. No, not in Bengali. I want in English. What are divided now? What are divided by any sentence and any sentence and its content, No, I asked that what is parts of speech? and it was made by a noun, pronoun, adjective, verb, adverb. No. The parts of speech is that the parts of the sentence. Actually, the parts of the sentence, বাক্যের যে অংশগুলো divided into different kinds. Okay, they are divided into different kinds. When we place them together, or all the kinds are placed together, they are the parts of speech on that time. So definition you can get that words are divided into different kinds of classes is called parts of speech. Okay, means a parts of a sentence mainly. Okay, So this is a definition. Eta. words are divided into different kinds or classes is called parts of speech. Exactly. Okay, and how many kinds of parts of speech are there? There are 8 parts of speech. Who are there? These are noun, pronoun, adjective, adverb, verb, conjunction, interjection, Preposition. preposition. Yes.
Okay, so I would like to request you one thing: do not jump. Try to stay step by step. Try to say step by step. So you will not forget later, or you will not face such a problem to you to recall your mind. তখন আর সমস্যা হবে আমাদের মনে করার চেষ্টাও করতে হবে না। First noun related to pronoun. Okay, done. Then noun and pronoun can be explained about the word. Okay, so adjective. So noun, pronoun, adjective. Noun and pronoun are going to do some work. So noun, pronoun, adjective, verb. Verb can be qualified by the adverb. So noun, pronoun, adjective, verb, adverb. Done. Then preposition, conjunction, interjection. Preposition, conjunction, interjection. These three you need to remember. Okay, clear? So PCI. P for preposition, C for conjunction, I for interjection. PCI. মানে অ্যাডভার্বের পর পিসিআই। PCI. So this is the short form that you can remember. Actually, you know, if you can say in a proper step-by-step way, so if you memorize for one time, you will not forget that. But if you have forgotten and you have jumbled them, then maybe sometime one is missing, sometime two is missing. Like these kinds of problem you need to face on that time. Okay, is it clear? Sir, adverb PCI means? Adverb after the PCI, P for preposition, C for conjunction, I for interjection. To remember this in a proper manner, short form of this PCI. But sir, this is why I am applying for this PCI. দেখো অ্যাকচুয়ালি অ্যাডভার্বের পর থেকে আমাদের আর কোনো রুলস এইভাবে আমরা তৈরি করতে পারবো না যে নাউনকে কোয়ালিফাই বা নাউন আর প্রোনাউনে একটা কানেকশন করতে পেরেছি। নাউন আর প্রোনাউনকে কোয়ালিফাই করছে অ্যাডজেক্টিভ, তাহলে তিনটের মধ্যে কানেকশন হলো। নাউন আর প্রোনাউন কাজ করবে, তাহলে চারটের মধ্যে কানেকশন হলো, কারণ ভার্বকে কোয়ালিফাই করবে অ্যাডভার্ব, তাহলে এই পাঁচটার মধ্যে কানেকশন হলো। তাহলে পাঁচটা তো আমাদের কানেক্টিভ হয়ে গেল। বাকি যে তিনটে পড়ে আছে সেই তিনটে তো আমাদের হেফাজত করলে হবে না। তাহলে সেই তিনটেকে মনে রাখার জন্য PCI, P for preposition, C for conjunction, I for interjection. বোঝা গেছে? ক্লিয়ার? কারণ এগুলো অ্যালফাবেটিক্যালিও নেই। যদি সি মানে কনজাংশন, ইন্টারজেকশন, প্রিপোজিশন, তাহলে তবু আমাদের অ্যালফাবেটিক্যালি থাকতো। প্রথমে সি আসে ABCDতে, তারপরে আই আসে ABCDতে, তারপরে পি আসে। অ্যালফাবেটিক্যালিও তো নেই, তাই এটা শর্ট ফর্ম মনে রাখার জন্য PCI. P for preposition, C for conjunction, I for interjection. ঠিক আছে? যদি তোমার অ্যাডভার্ব পর্যন্ত তুমি মনে রাখো একটা কানেকশন তৈরি করে, তারপর PCI, আচ্ছা, প্রিপোজিশন, কনজাংশন, ইন্টারজেকশন। কারণ PCIটা মনে রাখা অনেকটা সহজ একটা ব্যাপার, তাই তো? এটা আমরা অনার্সে মনে রাখতে পারবো। ওকে রোহন, কুড ইউ প্লিজ সে হোয়াট ইজ নাউন? Noun means name, নেম অফ হোয়াট? naming word. এনি নেম ইউ ওয়ান্ট। Naming word, Name, place and name, place, and Name of a place, person or thing, or you can say any naming word. Okay. Clear? Sure. Okay, fine. Then unknown faces. I want to see the unknown faces on the online also. So like to request you to switch on the video and try to make a short introduce also. Okay. When I am going to ask you any question, so first I would like to say Shakib Loskor, could you please say any concept about the verb? Shakib, are you there? sir, can you repeat? Sorry. Can you repeat? Okay. Then Shantanu Das, could you please say? Okay, Shakib, please say what the concept that you have about the verb. ভার্বের সম্পর্কে কি ধারণা আছে? I have no idea. Sir. Very good. Okay, I will explain this. Okay, don't worry. Okay, sir. So let us check if anyone has this idea. Okay, Shantanu Das, could you please do you have any idea about the verb? Shakib, please mute the mic. Okay, Ananya, could you please say what is verb?
I have no idea, sir. Please tell me. Sure. Okay, fine. So I am going to explain this. Please listen this carefully. Verb means to be something or any action word. A verb means to be something. কোনো কিছু হওয়া বোঝাতে পারে অথবা কোনো কাজ বোঝাবে, কোনো কাজ বোঝাবে। এক্সাম্পল লাইক দ্যাট, সাপোজ যদি বলা যায় যে আমি একজন ডাক্তার হব, সো আই উইল বি এ ডক্টর। তিনি একজন ইঞ্জিনিয়ার, হি ইজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার। ওকে, এগুলো হওয়া বোঝাচ্ছে। এবার যদি বলা যায় কোনো কাজ বোঝাতে, উই আর লার্নিং ইংলিশ, উই আর লিসেনিং, ওকে, দে আর প্লেয়িং। তো এইরকম কোনো কাজ বোঝাবে অথবা কোনো কিছু হওয়া বোঝাবে। সো অনন্যা, কুড ইউ প্লিজ গিভ অ্যান এক্সাম্পল অফ বিং সামথিং? কোনো কিছু হওয়া বোঝাবে এরকম একটা এক্সাম্পল দাও। অনন্যা, Yes, sir. ভাবছি স্যার। কোনো কিছু হওয়া বোঝাবে একটা ছোট যা কিছু বলে দাও। আচ্ছা, লোপামিত্রা, কোনো কিছু হওয়া বোঝাবে এরকম একটা ভার্বের এক্সাম্পল একটা সেন্টেন্সের মধ্যে থাকবে, প্লিজ ট্রাই। ইজ বলতে তো হওয়া বোঝায়। Is বলতে হয়। যদি আমি বলি বলো, তুমি বলো। হি ইজ আ ডক্টর, তো সে একজন ডক্টর হয়। আচ্ছা, এখানে বাংলা বাক্যতে গেলে আমাদের যে হয় অর্থটা এটা কিন্তু সাইলেন্ট হয়ে থাকবে, যে হি ইজ আ ডক্টর মানে তিনি একজন ডাক্তার। ওকে, ভেরি গুড। Sir, I try. 1 minute, I'll ask you. Okay, if Shivli say you have raised your hand, তুমি কোনো অ্যাকশন ভার্ব দিয়ে একটা এক্সাম্পল বলবে যে বাক্যের মধ্যে কোনো কাজ বোঝাবে। ওকে, লোপা, ট্রাই। নাও শি ইজ ওয়াকিং। Now she is working. Okay, fine. Shivli say right now. Shivli বলো এখন। The easiest thing we learn it from our childhood. The earth grows around the sun. Okay, fine, thank you. Shakib, please try with an example of to be something. কোনো কিছু হওয়া বোঝাবে এরকম একটা এক্সাম্পল। Okay, Shantanu Das, could you please try? Fine. Ananya, now say. Fine. Rohan, try one example with the to be something. কোনো কিছু হওয়া বোঝাবে এরকম একটা এক্সাম্পল। They are students. They are student. Okay, please any action word, অ্যাকশন, যে ভার্বগুলো হয়ে গেছে না। সে ভার্বগুলো বাদ দিয়ে অন্য কোনো আই ভার্ব। ডু, আই ডু দি ওয়ার্ক, বা আই ডু ওয়ার্ক, I do. ওয়ার্ক। Yesterday I go to school. First of all, the yesterday is the word which should be mentioned in the past tense. So yesterday I went to, Yesterday I went to go to school. no, I went to school. I went. ওকে, ওকে, একটা জিনিস তোমাকে বলে দিই বা সবাই শুনে নাও, যে ওয়ার্ডটা এক্ষুনি বললে যে আই ডু দ্য ওয়ার্ক, তাই তো? এখানে আমাদের ভুল কি হলো দেখো, ডু দি ওয়ার্ক বলেছো তুমি, তাই তো? এই দার দিয়ে তফাৎ যেটা, সেটার প্রোনাউন্সিয়েশনটা দেখো, অ্যাকচুয়ালি আমাদের কথা বলার সাথে আমাদের প্রোনাউন্সিয়েশনটাকে প্রপার করতে হবে, কারণ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে প্রোনাউন্সিয়েশন একটা ম্যাটার পড়ে আছে, যে প্রোনাউন্সিয়েশন যেমন যার ক্লিয়ার হবে, যার ফ্লুয়েন্সি যত থাকবে, তার কথা বলার ধরনটা ততটাই ইন্টারেস্টিং হয়ে যাবে আমাদের। তো এক্ষেত্রে প্রোনাউন্সিয়েশনটাও আমাদের পারফেক্ট করতে হবে। তো দা তখনই বলবো যদি সেই দার পরে যে ওয়ার্ডটা আছে যদি কনসোনান্ট দিয়ে স্টার্ট হয়, ওয়ার্ক আছে, ওয়ার্ক আছে ডাব্লিউ, তাহলে কনসোনান্ট আছে, যার জন্য এটা আমাদের দা উচ্চারণ হবে। যদি কোনো ভায়েল দিয়ে স্টার্ট হতো সেখানে আমরা দি উচ্চারণ করি, ডি আই এ, যেমন দি আর্থ, দি অথর, দা সান, দা মুন,
So these are the differences between this pronunciation. You must be very much careful while you are saying the words or while you are delivering your words. যখন আমরা কথাগুলো বলছি আমাদের খুব সতর্ক হতে হবে যে প্রোনাউন্সিয়েশন যেন আমাদের প্রপার থাকে, ঠিক আছে? আমাদের কথা বলার সময় যেন আমাদের প্রোনাউন্সিয়েশনটা যথা থাকে। অ্যাকচুয়ালি এই যে প্রোনাউন্সিয়েশন, এটাকে অনেকে প্রোনাউন্স করে কি হবে প্রোনাউন্সিয়েশন, এটার অ্যাকচুয়াল উচ্চারণ হবে প্রোনাউন্সিয়েশন, প্রোনাউন্সিয়েশন। ইউএনটা পরিষ্কার উচ্চারণ, ইয়েস, ইউএনটা পরিষ্কার উচ্চারণ হবে, কিন্তু লেখার সময় আমরা লিখছি, ঠিক আছে? সে Actually, let's say that yesterday, but ওটা কি কারণে আপনি বললেন yesterday পরে হচ্ছে এটা বান করে নাকি? ইয়েস্টারডে অ্যাকচুয়ালি আমাদের অতীতের ঘটনাকে ইন্ডিকেট করছে। হ্যাঁ, তো তুমি যখন বলছো গোটা তো আমাদের প্রেজেন্ট টেন্সের ঘটনা চলে আসছে, তাহলে অতীত আর বর্তমানকে তুমি তো মিক্স করতে পারবে না। সেই কাজটা যদি আগে শুরু হয়েছে এখনো পর্যন্ত চলছে, এটাকে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে রাখতে পারি, কিন্তু তোমার সেই যাওয়ার কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, তাই তো? তাহলে এক্ষেত্রে তোমাকে পাস্ট টেন্সে রাখতে হবে। আর ইয়েস্টারডেটা হচ্ছে পাস্ট টেন্সের একটা ক্লু ওয়ার্ডস। ইয়েস্টারডে বলতে আমরা গতকালকে ইন্ডিকেট করছি, গতকাল মানে অতীতের ঘটনা, তাই তো? সেখানে আমাদের টেন্সটাকে বজায় রাখতে হবে, এবং গোয়ের পাস্ট টেন্স হচ্ছে ওয়েন, তাই আমাদেরকে বলতে হবে ইয়েস্টারডে আই ওয়েন টু স্কুল। ক্লিয়ার? এনি ডাউট? শিওর? ভেরি তো ওটা যখন টুমরো হবে তখন আই উইল হয়ে যাবে। ইয়েস, আই উইল হতে পারে, আই শ্যাল হতে পারে। এবার বলে দিই, আয়ের পরে আমরা উইলও দিতে পারি, আয়ের পরে আমরা শ্যালও দিতে পারি। তো আমাদের অনেকেই এরকম বলে থাকে বা আমাদেরকে এইভাবে জানানো হয়েছে যে আয়ের পরে এখন মডার্ন গ্রামারে আমরা উইল দিলে কোনো ভুল না, বাট এরও একটা প্রপার রিজন আছে আয়ের পরে উইল দেওয়ার। মনে করো আমরা এমনটাই বলছি যে আমি আজকে বাজারে যাব আর আমি সামনের সপ্তাহে বাজারে যাব, এই দুটোর মধ্যে সিওরিটি বেশি কোনটার আছে, আজকে যাওয়াটা না সামনের সপ্তাহে যাওয়াটা? তো যেখানে সিওরিটি বেশি আছে সেখানে আমরা উইল দেবো আয়ের পরে, যেখানে সিওরিটি কম আছে সেখানে নর্মাল রুলস আই উইল গো টু স্কুলের থেকে আই শ্যাল গো টু স্কুল প্রেফারেবল। ওকে, যদি তুমি তারপরে টাইম মেনশন করো I will go to school today, it is fine. But if you say that I will go to school only there is no mention of the time. So on that time, it is a puzzle sentence. We cannot understand either you are talking about the further future or you are talking about a certain future. So if it is certain future, so that time fine. If it is further future, so it should be I shall. যদি পরের মানে অনেক পরের ভবিষ্যৎ ইন্ডিকেট করছে সেক্ষেত্রে আমরা শ্যাল দেবো ফার্স্ট পার্সনের পরে, এবং যদি সেটা সার্টেন মানে কাছাকাছি কোনো ভবিষ্যৎকে ইন্ডিকেট করছে সেখানে আমরা আয়ের পরে উইল দিই। I will do this work. এটা হতে পারে I will do this. ডিপেন্ডিং অন দ্য সেন্স। আরও একটা জিনিস এখানে বলে দিই, ডিপেন্ডিং অন দ্য সেন্স। তোমাকে আমি একটা কাজ দিয়েছি, দিয়ে বলছি তোমাকে 1 ঘন্টার মধ্যে কাজটাকে কমপ্লিট করতে হবে, সেক্ষেত্রে তুমি আমাকে বলছো আই উইল ডু দ্য ওয়ার্ক, ফাইন। যখন আমি তোমাকে বলছি 1 সপ্তাহের মধ্যে তোমার এই প্রজেক্টটা কাজ কমপ্লিট করতে হবে, এবার সেন্স আমি বললাম, মনে করো এমন একটা প্রজেক্ট তোমাকে দেওয়া হলো যেটা কমপ্লিট করতে সময় লাগতে পারে 10 দিন, সেখানে কাজের প্রেশারের জন্য তোমাকে দেওয়া হলো 1 সপ্তাহ টাইম, সেখানে তুমি আয়ের পরে উইল দিতে পারো। ডিপেন্ডিং অন দ্য সেন্স, টোটালি ডিপেন্ডিং অন দ্য সেন্স। এটা স্পোকেনের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়, কিন্তু এটা রিটেন হয়ে গেলে এর মানে নো, রিটেনের ক্ষেত্রেও সে একই, কারণ যদি আমার উপরের ডায়লগটাকে মেনশন করা থাকে, দেখবে আমরা যখন এক্সামের সিট পেয়ে থাকি, বিশেষ করে আমাদের একাডেমিক কোয়ালিফিকেশনের যে এক্সাম হয় তার যে সিট পেয়ে থাকি, সে মানে স্কুল লাইফের কলেজ লাইফে যে, ঠিক আছে, মানে ইন্টারভিউ বা কম্বাইন্ড এক্সামের জন্য বলছি না। তো সেক্ষেত্রে কি হয়, আমরা হয়তো একটা গল্প দেওয়া আছে, সেই গল্পের একটা কোশ্চেনকে একটা গল্পের মধ্যে 2বার হি ব্যবহার করা হয়েছে বা 2বারের বেশি হি ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে হি দিয়ে আমরা দুটো আলাদা আলাদা পার্সনকে ইন্ডিকেট করেছি। সেখানে আমাদের একটা প্রশ্নতে বলেছে হিয়ার হু ইজ রেফার অ্যাটস হি, এখানে হি বলতে আমরা কাকে বোঝাতে চেয়েছি। দেখবে আমরা সঙ্গে সঙ্গে সার্চ করি কি সেই কোশ্চেনের আগের কোশ্চেন আর পরের কোশ্চেন কি আছে, আগের কোশ্চেন আর পরের কোশ্চেন কি আছে সেটা দেখে নিয়ে আমরা ওখানে ইন্ডিকেট বুঝতে পারি যে এখানে হি বলতে কাকে বোঝাতে চেয়েছি, কারণ ওই হির অ্যাকশনটা আগে আর পরের কোশ্চেন ইন্ডিকেট করা থাকবে, তাই তো? তার উপর ডিপেন্ড করে আমরা ওই হিটাকে ইন্ডিকেট করছি। সুতরাং সেন্সটাকে অ্যাপ্লাই করছে, রিটেন কি আর ভার্বাল কি, টোটালি সেন্সকে অ্যাপ্লাই করছে। ক্লিয়ার?
Any doubt till to here? Any doubt till to here? Ananya, are you there? Yes, sir, clear. Sure. Now give an example of the verb that to be something. কোনো কিছু হওয়া নিয়ে একটা এক্সাম্পল। Yes, Saki, please say. Could you repeat please this topic? Okay, sure. দেখো টপিকটা ছিল এটাই যে আমরা যখন কথা বলতে পারি আয়ের পরে উইল বা আয়ের পরে শ্যাল, এগুলো ডিপেন্ড করছে যেমন টাইমটাকে বা ফিউচার টাইমটাকে ডিপেন্ড করছে, তার সাথে সেন্সটাকেও অ্যাপ্লাই করছে, এবং সেটা রিটেন এবং ভার্বাল দুটোর জন্যই সেম রুলস ফলো করছে। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য মেন থিং। বোঝা গেছে? ওকে, ফাইন। Now who can try with the adverb? Adverb কি কে বলতে পারবে? Adverb বলতে তার কনসেপ্ট কি আছে আমাদের মাথায়? যে adverb শব্দটা শুনলে আমরা কি ইন্ডিকেট করছি? Lopa, could you please try? লোপা, অ্যাডভার্বের কনসেপ্ট কি আছে কিছু জানা আছে কি? ভার্বকে যে মডিফাই করে, ভার্বের দোষগুণ আমরা যার মাধ্যমে বুঝতে পারি সেটাই হচ্ছে অ্যাডভার্ব। ওকে, কুড ইউ প্লিজ সুইচ অন দ্য ভিডিও ফার্স্ট, বিকজ ইউ আর দ্য নিউ ফেসেস। যারা নতুন ফেসেস আছো তাদের ভিডিও সুইচ করে ভিডিওটাকে অন করে জাস্ট ফার্স্ট টাইমের জন্য অ্যাটলিস্ট, দেন উই ক্যান বি আ ফ্যামিলিয়ার, উই ক্যান গেট আ ফ্যামিলিয়ারিটি উইথ ইচ আদার। Okay, fine. Thank you. Shakib, could you please do switch on the video and then Shakib, are you there? Okay, fine. দেখো লোপা যেটা বললো যে ভার্বের দোষগুণ বিচার করছে এইরকম শব্দ বোঝাতে আমরা অ্যাডভার্ব বলে থাকি। তো এটা আমি আগের দিনে তোমাদেরকে বুঝিয়েছিলাম। ওকে, লেট মি আস্ক সামওয়ান, দেন আই এম গোইং টু এক্সপ্লেন। ওকে লোপা? Rajkumar, could you please say that what is the concept that you have about the adverb? Okay, sir. Okay, I will try to say something. Please try, please try. Adverb, actually adverb means time, place, cause, reason. This something like that, sir. Yes. So ম্যানার, অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার। সরি বুঝলাম না কি বলছো? অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার। Yes. Okay, actually they are the types of adverb, adverb of manner. এই যে adverb এর মূল কাজ হচ্ছে, ওকে প্লিজ সে অনন্যা। স্যার, অ্যাডভার্ব হচ্ছে কি ভার্বের দোষগুণ বোঝায়, অর্থাৎ ভার্ব কোথায়, অ্যাডভার্ব কোনো কিছু কোথায় ঘটেছে উল্লেখ করে, বা ভার্বের পরে ডাইরেক্ট অবজেক্ট হিসাবে বা সেন্টেন্স শুরুতে ব্যবহৃত হয় অ্যাডভার্ব। ওকে, অনন্যা যেটা বলছে তার সাথে সাথে লোপাও সেই একই বলেছে যে ভার্বের দোষগুণ বিচার করে, কিন্তু অ্যাডভার্বের কাজ এছাড়াও আরও অনেক বেশি আছে। ওকে, সো প্লিজ পুট ডাউন ইউর হ্যান্ড অনন্যা। Okay, so right now I am going to explain this. Okay, an adverb can be, or an adverb has the quality to qualify a verb, an adjective or another adverb. একটা অ্যাডভার্ব দিয়ে আমরা একটা ভার্বের দোষগুণ বিচার করতে পারি, একটা অ্যাডজেক্টিভের দোষগুণ বিচার করতে পারি, সাথে থাকা অন্য কোনো অ্যাডজেক্টিভের মানে অ্যাডভার্বের দোষগুণও বিচার করতে পারি। ওকে, ফর এক্সাম্পল সাপোজ থিঙ্ক দ্যাট যদি আমি বলি they are running fast, they are running fast, they are running, রানিংটা তো ভার্ব, কেমন দৌড়াচ্ছে, দ্রুত দৌড়াচ্ছে, সো they are running fast. here fast is the adverb, এই বাক্যেতে ফাস্ট কিন্তু আমাদের অ্যাডভার্ব, কেন না ও ভার্বকে কোয়ালিফাই করছে। যদি আমি বলে থাকি they are running so fast, they are running so fast, আর শোটা আবার কোয়ালিফাই করছে ফাস্টকে, কারণ ফার্স্ট কোয়ালিফাই করছে রানকে বা রানিংকে, তাহলে ফার্স্ট কোয়ালিফাই করছে অ্যাডভার্ব মানে ভার্বকে, ফার্স্ট অ্যাডভার্ব কোয়ালিফাই করছে ভার্বকে।
আবার ফার্স্ট কে কোয়ালিফাই করছে সো, কেমন জোরে না খুব জোরে, ভেরি ফাস্ট আর সো ফাস্ট। তাহলে দেখো এই সো বা এই ভেরিটা এটা কোয়ালিফাই করছে ফার্স্ট কে ফার্স্ট কে, তাহলে অ্যাডভার্ব অন্য কোনো অ্যাডভার্বকেও কোয়ালিফাই করছে, নিজেকেও করছে ভার্বকেও করছে। এবার একটা অ্যাডভার্ব কিভাবে একটা অ্যাডজেক্টিভকে কোয়ালিফাই করছে, একটা অ্যাডজেক্টিভকে কোয়ালিফাই করছে। মনে করে বলছি কি যে হি ইজ আ গুড স্টুডেন্ট, তাহলে এখানে গুডটা তো আমাদের অ্যাডজেক্টিভ, হ্যাঁ কেননা স্টুডেন্ট হচ্ছে আমাদের নাউন, হ্যাঁ নাউনকে কোয়ালিফাই করছে অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে কি হলো আমাদের গুড স্টুডেন্ট, তাহলে গুডটা আমাদের অ্যাডজেক্টিভ। হি ইজ আ ভেরি গুড স্টুডেন্ট, এই ভেরিটা কাকে কোয়ালিফাই করছে, কেমন ভালো খুব ভালো, তাহলে গুডকে কোয়ালিফাই করছে। তাহলে একটা অ্যাডজেক্টিভকেও কোয়ালিফাই করতে পারে একটা অ্যাডভার্ব। ওকে, নাও লোপা সে ইউ হ্যাভ রেজড ইউর হ্যান্ড, হোয়াট ইজ দ্য ইস্যু? অ্যাডভার্ব যখন অ্যাডভার্বকে মডিফাই বা কোয়ালিফাই করছে তখন কি তাকে অ্যাডভার্ব অফ অ্যাডভার্ব বলে? নো নো নো, দেখো অ্যাডভার্ব অফ অ্যাডভার্ব বলে কিছু নেই। মূলত অ্যাডভার্বকে আমরা যে 5টা কি 6টা ভাগে ভাগ করতে পারছি সেগুলো হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ টাইম, অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার, অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সি, অ্যাডভার্ব অফ প্লেস। ওকে, এইরকমভাবে আমরা ভাগ করছি। তো এখানে আমাদের যে আছে, যে মনে করে বলছি যে হি ইজ রানিং সো ফাস্ট, এখানে সো যেটা আছে কেমন, এটা ম্যানার বোঝাচ্ছে। ওকে, কীভাবে বা কেমনভাবে হচ্ছে। আমাদের গরিবেলা রিচ সো ফাস্ট, রিচ রানিং সো ফাস্ট, আমাদের গরিবেলা এখানে কটা অ্যাডভার্ব রয়েছে, তখন দুটো অ্যাডভার্ব রয়েছে। ইয়েস, অবভিয়াসলি টু অ্যাডভার্বস আর দেয়ার ইন দিস সেন্টেন্স। ওকে, শিওর, ওকে ফাইন। সো তাহলে পার্সোনাল স্পিচটা অনেকটাই ক্লিয়ার আছে সবার কাছে কম বেশি। আমি পিডিএফটাও পাঠিয়ে দিয়েছি। অনলাইনে যারা আজকে জয়েন করেছো নতুনভাবে, বা যারা গ্রুপেতে নতুনভাবে অ্যাড হয়েছো, যারা পিডিএফ পাওনি, গ্রুপেতে একটা পিন করে দেবে, আমরা সেখানে আবার তাহলে রিসেন্ড করে দেব, ঠিক আছে? আর বাকি বাড়ির কাজ যেটা থাকছে, যে নেক্সট ডেটের জন্য আমাদের মূল কাজ হচ্ছে এটাই, যে প্রথম 10টা মানে 5টা সেন্টেন্স থেকে প্রত্যেকটা থেকে আমরা দুটো করে বাক্য করছি এক্সাম্পল স্বরূপ, এবং তারপরে আমরা প্রত্যেকটা বাক্যের থাকা প্রত্যেকটা শব্দকে কোয়ালিফাই করব কোনটা কোন পার্টস অফ স্পিচ আছে। তাহলে আমাদের একটা কাজের মধ্যে দুটো টপিক কিন্তু আমাদের প্র্যাকটিসড হয়ে যাবে। আজকে আমরা এই কাজটা করব। নেক্সট ডেট থেকে আমরা গ্রামারের নতুন পার্ট জয়েন করতে যাচ্ছি, যেটা হচ্ছে টেন্স, এবং আমি আশা করব টেন্সের পার্টেতে কেউ মিস করবে না, সবাই জয়েন থাকবে, সবাই ক্লাসে অ্যাটেন্ড থাকবে এবং অ্যাক্টিভ থাকবে, কারণ টেন্সে আমাদের সবাই প্রচুর পরিমাণে ভুল হয়, মানে 100-র মধ্যে 99 জনের টেন্সে ভুল হয়। তাহলে এই ভুলগুলোকে আমাদের ক্লিয়ার করতে গেলে আমাদের কিন্তু জেনে নিতে হবে, ক্লাসটা জয়েন করতে হবে। ওকে, এরপরেও বলছি এখনই তেমন হলে তোমরা গ্রুপেতে পিন করো, যারা যারা পিডিএফগুলো পাওনি, আমি এখনই পিডিএফ সেন্ড করে দেবো, এবং পিডিএফটা আমি 5 মিনিট কি 10 মিনিট টাইম দেবো। তোমরা সেই পিডিএফ অনুযায়ী গেলে সেন্টেন্স আর পার্টস অফ স্পিচটাকে একবার দেখে নাও। যদি কারোর কোনো কোয়ারি থেকে থাকে শিওরলি আমাকে রেজ করো কোয়ারি, আমি সেগুলো সলভ করে দেবো, তারপরে আমরা কনভারসেশনের পার্টে চলে যাবো। ওকে, কারা কারা পাওনি গ্রুপেতে একটু রেস করো, এখানেই রেস করো, এই কলের মধ্যেই হ্যান্ড রেস করো কজন পাওনি। Shakib, did you got the PDF? Shakib, PDF পেয়েছো? লোপা, have you got the স্যার PDF? আমি আজকে ডেমো ক্লাসে অ্যাটেন্ড করছি। ওকে ফাইন। অনন্যা, PDF পেয়েছো? অনন্যা, আর ইউ দেয়ার? হ্যাঁ স্যার। ওকে, ওই পিডিএফটা একটু গো থ্রু করো, যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে আমাকে কোয়ারি করো, আমি কমপ্লিট সেটাকে বুঝিয়ে দেবো, এবং তারপরে আমরা কনভারসেশন পার্টে চলে যাবো। ওকে, স্যার বলছি আমার টেন্সের পিডিএফটা পাঠিয়েছিলেন, আমাকে ডিলিট হয়ে গিয়েছে। এখানে যখন করাবো আবার পাঠিয়ে দেবো। ওকে, গ্রুপেতেই পাঠিয়ে দেবো, সবাই পাঠিয়ে দেবো। ওকে, অনন্যা, প্লিজ গো থ্রু দ্য পিডিএফ, ইফ দেয়ার ইজ এনি ডাউট প্লিজ রেজ দ্য কোয়ারি। সবাই খাওয়া যাবে, পরে মারবেন না তো।
তোমার বক্সের হ্যাঁ উঁচু করে খাওয়া কোনো অসুবিধা নেই না সেইটা না বলছি কোথায় মারধর করে জল খেয়ে নিয়েছি কতটা খাটো ঘুরি সো এইচএসে কি সাবজেক্ট নিচ্ছে কমার্স নাও সায়েন্স নাও আর্টস নাও একই জিনিস ভালো করে পড়া নিয়ে কিন্তু ইংরাজি আর বাংলা সব জায়গায় স্বদেশ দা এই সে টিভির কানেকশনটা চলে গেল নো সিগন্যাল দেখাচ্ছে কানেকশনই চলে Is it audible to everybody? Ananya, are you there? Yes, yes. Yes, sir. Okay, fine. Have you checked? Yes, yes. Any doubt? No, sir. Sure? Yes. So have you understand the homework for the next day? Yes, sir. Okay. So please do the homework, okay? Okay. So right now we are going to continue with the conversation part. First thing that who are the new to me, I would like to ask them some question that they can introduce themselves, okay? So Shakib, are you there? Shakib, is it audible? Okay, fine. Lopa, please give your short introduction. Hello, sir. Today I would like to introduce me. Here I go. My surname is Mitra and my given name is Lopa. I recently have completed my HS examination and now I am preparing for JEE mains. I would like to become an engineer. I am from Habra. Hijalpukur will be more exact. And my parents are both working persons. Okay, fine. You have given the HS exam in this year. Yes, sir. Okay, very good. What is your father? My father is a shopkeeper. And what about your mother? My mother has a small shop. By him, through this, she is a normal garment worker. Okay, fine. Which school you went to? Went from Habra Kamini Kumar Girls High School. Okay, very good. Well done. Thank you. Okay, then Ananya, please give your small introduction. Sir, my name is Ananya De. I am from Sundarban and Moipit. I am a student. I am hobbies in Sub Inspector Police. It should be my hobby is not I am hobby, okay? Okay, sir. And Shakib, please give your small introduction. My name is Saikul Aswa. I am from Jugdia in Gokorne. I am a student and BA first year first year. Okay, last date you have joined the class through offline, I think. Yes. Yes, sir. Okay, why didn't you come today? Because I have some issue for health issue. Okay, you have some health issue. Yes, sir. Okay, fine. Good. Thank you. Okay, sir. Okay, last date I have sent one more PDF with the what to say. Yes. And now I am going to ask Yes, the sir. question from there as well as. Okay. Let us check how much you have remembered. দেখা যাক কতটা কি
মনে আছে আমাদের। Okay, just give me a moment. Let me bring out the PDF first. We have done till to unexpected guest. Yes, or illness also done. Illness টাও তো হয়ে গিয়েছিল। Yes? Illness. Okay. Okay, Rajkumar, please say, suppose think that one of your friend's brother is ill. How will you say, or what will you say to your friend? Repeat, sir. Repeat. One of your friend's brother is ill. What will you say to your friend? Okay, sir. Okay. I hope you will. Sorry. I hope your brother. I hope your brother will get better soon. Very good. Any other way that we can explain? I do hope your brother gets better soon. Okay. And wish you a speedy recovery. No, here you have done the mistake. Wish your brother a speedy recovery. Oh, sorry. Wish your brother a speedy recovery. Yes, because you are talking to your friend, not with the person who is sick. If Yes, sir. you are talking to the person who is sick, so that time we can say, I wish you, I do hope you, okay, I hope you. So that time you can use you. Rather than this, the relation you need to say. Okay? Yes, sir. Good try. Very good. Okay, now I would like to ask to Shakib. Shakib, please say that what will you say to a guest who has followed the invitation? The guest who has followed the invitation, how could we greet them? Shakib, are you there? Okay, please try. I'm so glad you are here. I'm so glad you are Here, my home. Please try. You are checking the PDF right now, I think. Rohan, doing the same. এখন PDF চেক করছো কেন? আমি তো পাঠিয়ে দিয়েছিলাম অনেক দিন আগে। কেন চেক করোনি? দেখো, অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসগুলো আমাদের আগে শিখতে হবে। কেন বলো তো? এগুলো হচ্ছে গ্রিটিংস। এগুলো গ্রিটিংস করা, কারোর সাথে কথা বলা শুরু করতে গেলে আগে তো আমাদের এগুলো বলতে হবে, তারপরে তো অন্য কথা। তো গ্রিটিংস দিয়ে যখন আমরা স্টার্ট করছি, মনে করো একটা তুমি কাউকে নিমন্ত্রণ করেছো, তো খাওয়ার জন্য 10টা মেনু আছে, তার মধ্যে মেন জিনিস কি ভাত। যদি ভাতটাই না হয়, তোমার বাকি সব রেডি আছে, তুমি কি স্টার্ট করতে পারবে? তাকে খেতে দিতে পারবে? সো এটাই হচ্ছে সেই রকম জিনিস। তোমাকে প্রথম জিনিস হচ্ছে গ্রিটিংসটাকে রেডি করতে হবে। এগুলো হচ্ছে হোয়াট টু সে বলতে গেলে গ্রিটিংস কীভাবে আমরা স্টার্ট করবো, কারোর সাথে কীভাবে কথা বলা স্টার্ট করবো। আফটার দ্যাট হোয়াট দ্য থিং উইল টক টু দেম, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট থিং। তার সাথে কী কথা বলবো সেটা আলাদা ব্যাপার। আগে তো আমরা এটা জানি যে কী দিয়ে শুরু করবো, তাই নাকি? আমাদের কথা বলতে গেলে এটাই সমস্যা হয়, স্যার জানি সব কিছু, আপনি বলছেন বুঝতে পারছি, কিন্তু কিভাবে শুরু করবো বুঝতে পারছি না। হয়তো এই সমস্যাটা, এই সমস্যার সমাধান তো এগুলো। একদম। I'm so glad you could here. You could come. দেখে দেখেও ভুল বলছো, এক্ষুনি তুমি দেখে নিলে তাও ভুল বলছো, কি করে? ওকে স্যার এগুলো একদম হোটেলের আগায় মানে মুখস্থ। Yes, because suppose suddenly you have seen one of your friend, so on that time you need to say na, so you should be very much familiar with your tongue. হ্যাঁ, এগুলো যে নিজেদেরকে চেঞ্জ করে আনতে No, পারবে no, না, no, no, একদম you ফ্রেশ, can't. টোটালি ফ্রেশ চলছে। Yes, exactly. You need to remember all these exact word. No changes, nothing is going to be applicable here. চেঞ্জ করলেই ভুলে যাবে। Exactly. ভুল হয়ে যাবে, ইনফর্মাল হয়ে যাবে, আলাদা মিনিং হয়ে যাবে। যেমন এই ইনফর্মালের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি ক্যান ইউ প্লিজ গিভ মি ইউর পেন আর কুড ইউ প্লিজ গিভ মি ইউর পেন,
দুটো সেন্স কিন্তু একই রকম অ্যাপ্লাই করছে। যখন ক্যান বলছি বাংলায় গেলে তোর পেনটা দে, আর যখন বাংলাতে কুড বলা মানে তার বাংলা অনুযায়ী গেলে আপনার পেনটা দিন, তোমার পেনটা দাও, এই অর্থে ব্যবহার হচ্ছে। অসম্মান আর সম্মান এই দুটো রুট চলে আসছে, কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু শুনতে লাগছে, বা যারা জানে না বা যারা এই জিনিসগুলো নিয়ে অতটাও ডিটেলসে যায়নি তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু দুটোই তো পারমিশন নিচ্ছে, পেনটাকে নিতে পারি, এটাই ব্যাস, এটাই হচ্ছে ব্যাপারটা। তো এখানে ফ্রেজেতে চেঞ্জেস করা মানে সেখানে কিন্তু এক প্রকার হ্যাম্পার চলে আসবে কিসের উপরে না, সম্মান অসম্মানের উপরে, ফর্মাল ইনফর্মালের ব্যাপার চলে আসবে। যা আছে সেটাই রাখা ভালো। এক্স্যাক্টলি। আর এগুলো সব মুখস্থ, মানে ইডিয়ম বা সিনোনিমস এগুলোই মুখস্থ। এক্স্যাক্টলি। Sir, You can say all these are phrases. Say. Sir, take care of yourself. এখানে যখন যাকে বলছে এবং সে যখন পরে বলছে যে thanks, I am sure I shall. I shall মানে হ্যাঁ নিশ্চয়ই আমি আমার নিজের খেয়াল রাখবো। বাংলায় গেলে মা যেমন আমরা বাইরে কোথাও গেলে নিজের খেয়াল রাখবি বাবা, আমরা কি বলি হ্যাঁ তুমি চিন্তা করো আমি খেয়াল রাখবো। সো ইয়েস I shall. ওকে, বোঝা গেছে সেন্সটা? শিওর? ওকে, নাও সে দ্যাট how could we say or how could we greet to an unexpected guest? রাজকুমার, আমরা আনএক্সপেক্টেড গেস্টকে কিভাবে গ্রিট করব? Unexpected guest. Yes, exactly. Yes, sir. We can greet in different way for unexpected guests. First of all, we can start. What a pleasure! What a pleasant surprise! Exactly. Then. Yes. And what a pleasure to see you. Okay. And hello, how nice you. How nice to see you. Or how nice. Sorry, sir. Hello, how nice to see you. Yes. Yes, sir. Here That's there it. is a mistake here in the PDF. It should be hello, how nice to see you. Okay. Yes, sir. If any of you have printed out this, please make it correction. Nice you. Nice to see you. Nice to see you. What can you say to the end of a party? What can you say at the end of a party? Thank you. Thank you. For a lovely evening. Thank you for a lovely evening. But I would like to request you to go through this very much carefully, because all these are the very formal way that you can speak with someone else. অনেক সময় দেখবো অনেক অনুষ্ঠান বাড়িতে আমরা কিছু না বলেই চলে আসি, কি বলবো সেটাই বুঝতে পারি না। চুপচাপ চলে আসা যায়, কিন্তু বর্তমান যুগে চলে যায় লাস্ট এন্ডিং, যেমন কোনো ডেলিভারি স্পিচ করলে দ্যাটস ইট বললে হয়ে যায়। Done with this. Okay, so like that way you can say at the end of the party, thank you for the lovely evening, and this all the things should be very much memorized from your end. আমি যখন এজেন্সিতে কাজ করতাম স্যার, তো প্রত্যেক গুড মর্নিং বললাম, আমি একদম বলতাম না, আমি একদম সোজাসুজি আমি কম্পিউটারে বসে করতাম। যারা স্যারেরা আছে ভাবে বড় ফটো ছেলে কিছু জানে না, but actually they will think that you are very much pride on your knowledge or whatever, মানে খুব অহংকার এইরকম ভেবে সব হাই হ্যালো সকালে। Yes, obviously 10টার সময় হাই হ্যালো গুড মর্নিং গুড কপি। ওরা যখন হাই হ্যালো করছে তখন তুমি বলতে যে টাটা বাই বাই এরকম চিন্তা না, আমি যে সোজা গিয়ে চুপচাপ গিয়ে আমার ল্যাপটপ আছে সেটাই গিয়ে। অ্যাকচুয়ালি এগুলো কি বলতে, এগুলো হচ্ছে আমাদের নিজেদের মধ্যে থাকা জড়তা। হ্যাঁ, যে আমাদের একটা কিছু বলতে গেলে আমরা 10 বার এটা ভাবি, যদি একটু ভুল হয়ে যায় আমাকে লোকে নিয়ে কেমন কতই না হাসাহাসি করবে, সুতরাং আর বলে দরকার নেই, বলে কাজ নেই, এগুলো থেকে বিরত। এটা আমি বলি, আমি কোনো আগে যখন অনেক আগের কথা বলছি, লং পাস্টের কথা বলছি, বড় কোনো দোকানে যেতে গেলে আমার একটা সংকোচ বোধ হতো, কেন জানি না, বাট সেখানেও তো আমি টাকা দিয়ে জিনিস কিনি, কিন্তু আমার প্রচণ্ড সংকোচ বোধ হতো। ওটা আস্তে আস্তে সেই জড়তা থেকে কাটিয়ে গেছে। না, প্রথম যাওয়ার জন্য আমার এটা একটা লং টার্ম পিরিয়ড চলেছিল, যে বড় কোনো দোকান, বড় কোনো রেস্টুরেন্ট, হ্যাঁ, এইসব জায়গাতে যেতে গেলে একটা সংকোচ বোধ হতো। কারণ আমাদের এই সমস্ত লোকালিটি অনুযায়ী গেলে আগে এমন কোনো স্টোর ছিল না, এখন যেমন তুমি দেখো টেক্সটাইল বাইট আছে,
মিয়ামোরা আছে, অ্যাপেলো আছে, ফ্র্যাঙ্ক রোজ আছে, তাই তো, মন জিনিস আছে, তাই তো, এরকম অনেক বড় বড় ব্র্যান্ডেড স্টোর ওপেন হয়েছে যেগুলো আগে ছিল না, যাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার আলাদা সম্পূর্ণটা, যাদের ভিতরের যে অভ্যন্তরীণ যে গোছগাছ সেটা সম্পূর্ণটা আলাদা। সেক্ষেত্রে আমরা না গিয়ে আমাদের একটা নর্মাল একটা দোকানের সাথে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি, নর্মাল একটা পরিবেশের সাথে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। সেখানে হঠাৎ করে যদি আমাকে বলা হয় চল শপিং মলে যায়, কারোর সাথে গেলে ঠিক আছে, একা যেতে গেলে সম্ভব না। খুবই আমার সকলের একটা যেমন অনেকে পাবলিক স্পিকিং হয়, তো এই জিনিসগুলো থেকে বেরোতে হবে এবং এরকম জড়তা আমাদের মধ্যে কম বেশি সবার মধ্যে কোনো না কোনো বিষয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে থেকে থাকে। তো সেইগুলো থেকে বেরোতে হবে। তুমি এটা ভাববে যে তুমি তোমার ওয়ার্ডের উপর এমনই একটা প্রেশারাইজড করো, এমনই একটা কনফিডেন্স শো করো, যদিও বা তুমি বাই মিস্টেক কোনো কিছু ভুল বলে থাকো, সেটাও লোকে এমন ভাববে যে চলো কোলোকেটেড ফর্মে চলে এসেছে, কোনো যায় আসে, ব্যাকআপ থাকতে। যদি এটা ভাবি যে আমি ভুল বলে লোকে হাসবে, তখন দেখবে আমার মধ্যে কনফিডেন্স অটোমেটিক্যালি লো হতে থাকছে, তাই তো? হ্যাঁ কি না? যদি আমার ব্লাড প্রেশার লো হয়ে গেছে দেখে যদি আমি ভাবি যে আমার ব্লাড প্রেশার লো হয়ে গেছে, একটু আমি মাথা ঘুরে পড়ে যাবো, দেখবে আরও লো হয়ে থাকবে, তাই নাকি? তাহলে সেখানে আমার কনফিডেন্স রাখতে হবে, লো হয়ে গেছে গেছে, ট্রিটমেন্ট আছে, ট্রিটমেন্ট নাও, ব্যাস মিটে গেল। এছাড়া নয়, দিস ইজ দ্য থিং। কোনো জিনিসের উপরে, কোনো কিছুর উপরে আমরা কোনোদিনও প্যানিক করবো না। প্যানিক করলে আমাদের টনিক খেতে হবে। একদম এক্স্যাক্টলি। ওই ভালো করে জানে, যখন ও বক্সার তো না ক্যারাটেতে যখন ও থাকে, যদি ও সামনের ব্যক্তিকে একবার ভয় পেয়ে যায় তো সে ম্যাচ হেরে গেছে, কিছু করার নেই, হেরে গেছে সে ম্যাচ। ও হারুক আর না কেন হারুক, ও হেরে গেছে অলরেডি। যেটা ও জিতে যেত বা যেটা ঠিকঠাক থাকতে পারত, সেখানেও হেরে যেত। এই হচ্ছে বিষয়টা। তো এই জিনিসগুলোর উপরে আমাদেরকে নজরদারি রাখতে হবে। কারোর সাথে দেখা হয়ে যায় বা হোয়াটসঅ্যাপে কোনো চ্যাটিং করার সময় একটা কথা খুব মানে লেখা হয় যে এই গ্রুপ হোয়াটসঅ্যাপ, মানে হোয়াটসঅ্যাপ কথাটার অর্থটা হোয়াটস অ্যাকচুয়ালি হোয়াটসঅ্যাপ না, হোয়াটসঅ্যাপ মানে কি চলছে, কি করছিস, আর একটা হোয়াটস গোয়িং অন রাইট নাও। ওকে, এটা আমরা ব্যবহার করি বেশিরভাগ ফেস টু ফেস যখন যা, হয়তো তোমরা এখানে নয়েজ করছো, আমি হোয়াটস গোয়িং অন হিয়ার, হোয়াই আর মেকিং নয়েজ, হোয়াটস গোয়িং অন হিয়ার মানে কি করছো তোমরা, কেন আওয়াজ করছো এত? বাট এটা ওই যে বললাম ফর্মের যে তফাৎ, কোলোকেটেড আর ফর্মাল যে ব্যাপারটা, সেটা এখানে চলে আসছে। তখন তোমাকে রিজন দিতে হবে যে কি হচ্ছে না হচ্ছে। রিজন বলতে গেলে এক্সপ্লেন করতে হবে, উই আর টকিং রাইট নাও, আই এম রিডিং রাইট নাও, আই এম ফাইন, নো নট আই এম ফাইন। ওকে, আমি পড়ছি, আমি লিখছি, আমি খেলছি, আমি ঘুমাচ্ছি, বিরক্ত করি না, ঘুষি মেরে দেবো, এইসব কিছু। মেনশন নট দেন ইন দ্য কেস অফ থ্যাংক ইউ, মনে করো তুমি কোনো একটা কাজ করেছো, সেই কাজটার জন্য কেউ তোমাকে থ্যাংক ইউ বলছে, এবং সেইটা তুমি মনে করো যে একটা সাধারণ নাগরিক হিসাবে এটা আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়েছে তাই আমি করেছি, তখন তুমি বলতে পারো মেনশন নট, মানে না না থ্যাংক ইউ দেওয়ার কিছু নেই, এটা একটা সাধারণ মানুষের কর্তব্য। হ্যাঁ, ইট মাই প্লেজার, এটা আমার কর্তব্য তুমি বলতে পারো, মেনশন নট বলতে পারো। দেখো আমি কি বলেছি, একটা জিনিসকে তুমি অনেকভাবে ব্যক্ত করতে পারো, ডিপেন্ডিং অন ইউ হোয়াট দ্য ওয়ে ইউ আর গোয়িং টু চুজ। আমি একটা জিনিস নোটিস করেছি, এই রিসেন্ট হসপিটালে যখন গিয়েছিলাম, একজন ব্যক্তি, তিনি হচ্ছে ওই যে এটা থাকে না যেখানে এসে মানে কে কোন ঘরে আছে না আছে, কি বলে জানো, ওটি রুম না, ওই সামনে যেখানে রিসেপশন, নট শপ, রিসেপশন। দোকানে যখন এসেছিল তখনই বললেন যে আই এম লুকিং ফর, বলে তার একটা লোকের নাম, এটা কেন বললাম? আই এম লুকিং ফর মিন্স ইজ আ ফ্রেজাল ভার্ব, সার্চ। আমি এই লোকটাকে খুঁজছি, আই এম লুকিং ফর মাই চাইল্ড, আই এম লুকিং ফর মাই ওয়াইফ, আই এম লুকিং ফর মাই হাজবেন্ড। মানে ওই রেস্টুরেন্টের যে লোকালিটি আছে তার মধ্যে আমি আমার যে হারিয়ে গেছে তাকে বলছি যে আমি হারিয়ে ফেলেছি, খুঁজে পাচ্ছি। ওনার মানে
মন্তব্যটা ছিল যে উনি কিন্তু একটা মানে দেখতে এসেছেন একজনকে, সেই রুম নাম্বারটা কত সেটা জানতে। Yes. So that's the thing actually. I'm looking for this person. ওরা সেই পার্সনের নাম ধরে চেক করে দেখে দিল যে এই মানুষটা কোন রুমেতে আছে। আচ্ছা তাহলে কি বলে জানো I am looking for মানে এবার নাম মনে করো তুমি বলছো যে I am looking for মানে তোমার নাম বলে দিল কেউ একজন। Okay? I am looking for whatever the name. So that time going search for the name. ওকে আমি কিছু ভাবি ওটার মানেটা কি মানে না না অনেক জায়গায় ফেরালে ভাবতে হয় তো যে এগুলো এক্সপার্টের উপর নির্ভর করে এনভায়রনমেন্টের উপর। Yes. The environment is not a matter. Actually, environment is not a matter totally. Because of the thing is that expert that you said means experience or knowledge. Actually, knowledge is the main thing here. So if you have knowledge, you can make your environment own environment. If you have knowledge, you can make your own environment. That's not a matter. Because if you say that I'm looking for this, okay, I'm searching for this person, could you please save? So that is very long, lengthy words you are telling about. Okay, so that time it means that you don't know. Right? আমরা যদি কম জানি আমরা তখন বিস্তারভাবে বলি, আমরা যদি বেশি জানি আমরা ছোট্ট করে বলি। আমি বলে দিয়েছিলাম আগের দিন, গুণী ব্যক্তি বকে কম। এবার ক্ষেত্রে কি হয়, কিছু ক্ষেত্রে তো আমাদের এগুলো দেখতে হয়, বলতে হয়, এক্সপ্লেন করতে হয়। সো ইফ ইউ সে দ্যাট আই এম লুকিং ফর দিস, সো দ্যাট টাইম ইউ উইল গেট ইউর ওন রেসপেক্ট ফ্রম আদার, ইউ উইল গেট দ্য রেসপেক্ট ফ্রম আদার্স। দ্যাটস নট আ বিগ ডিল। আচ্ছা হোয়াট ইজ সাফোকেশন? Suffocation means the panic, that types. Okay, I'm feeling suffocation here. Supposing that this room is very much hot due to temperature, electricity has gone, and I'm going to get panic in myself that electricity has gone. This is the, so that time for the panic I am going to get more hot than usual. So that is suffocation. Okay, I'm getting suffocation in this small room. আমার দম আটকে যাচ্ছে এই গরমেতে, মানে অ্যাকচুয়ালি পরিবেশের জন্য যতটা নয় তার থেকে বেশি পেয়ে যাচ্ছি, এই হচ্ছে ব্যাপারটা। অনেক সময় ওভার অ্যাক্টিং না, অনেক সময় কী হয়, মনে করো তুমি একটা লিফটের মধ্যে হঠাৎ করে আটকে গেছো, লিফটটা স্টপ হয়ে গেছে, ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে, লিফটটা স্টপ হয়ে গেছে, মানে লিফটের ইলেকট্রিসিটিটা চলে গেছে। সেই সময় তুমি কি করবে? তুমি মিডিলে আটকে আছো, তখন দেখবে অলরেডি কিন্তু ওই যে রুমটার মধ্যে তুমি যথেষ্ট ভালোভাবে তুমি নিঃশ্বাস নিচ্ছ, সেই সময় দেখবে হঠাৎ করে তোমার দম আটকে আসছে। তুমি দেখছো যে এখানে কোনো তো ছিদ্র নেই, অক্সিজেন পাবো কোত্থেকে, এখান থেকে নিচে যাওয়ার সময় লাগতো মাত্র 1.5 মিনিট, নিঃশ্বাস বন্ধ করে আমি চলে যাব, বা এই লিফটের মধ্যে যা অক্সিজেন আছে এনাফ ফর মি। কিন্তু এখানে যে আটকে গেছে, কতক্ষণ আটকে গেছে তো জানি না, এবার কি করবো? ওখানে যে প্যানিক হয়ে যাবে, নিজের মধ্যে যে প্যানিক হয়ে যাচ্ছে, তার জন্য তোমার সাফোকেশন চলে আসবে, দম বন্ধ হয়ে আসছে। স্যার আরেকটা জিনিস জিজ্ঞেস করব, এটা জিনসিটা কি? জিনসি? আজকাল এই ওয়ার্ডটা খুব ইউজ হচ্ছে, জিনসি। I didn't listen this word, first thing. Second thing, it may be a collocated form and short term of any words. First of all, collocated this is, and rather than the short term of any words, first of all, and I didn't get familiar with this word. স্পেলিংটা দেখতে হবে, ডিকশনারি সার্চ করতে হবে, যদি না No, you can say one situation, then I can make you understand what is the meaning of the genes. But as you are telling জিনসি, নেক্সট ডে আমি আপনাকে দেখাবো তাহলে Sure. ওয়ার্ডটা। sure. কারণ আজকাল ইউটিউব খুললে এই ওয়ার্ডটা জিনসি। You can. মানে ব্যাপারটা হচ্ছে, ওটার ব্যাপারটা হচ্ছে ধরুন কোনো নেগেটিভ জিনিসকে রেড ফ্ল্যাগ দেখাচ্ছে, কোনো পজিটিভ জিনিসকে হচ্ছে গ্রিন ফ্ল্যাগ দেখাচ্ছে, এই স্টাইলের জিনিসগুলো আমি পরের দিন দেখাবো। Okay, fine. First make me clear, then I can make you clear. Okay. First I need the clarity in myself. আমার কাছে না আছে, আমরা দেখতে পাবো। Okay, fine, later, because I need to continue the other parts of the what to say. Okay. ওকে Okay, the thing is that here right now we are going to continue the rest part of the what to say. What to say যে বাকি অংশটা যেটা পড়ে আছে ওটার উপরে আমরা বাকিটা কন্টিনিউ করব। Okay, the rest of this what to say is left here, that is the birthday, Christmas day and New Year for the first page. Okay,
দেখো এই সমস্ত জিনিসগুলোতে কিন্তু রিপ্লাইও একটা বিশেষ ম্যাটার করে, কারণ যখন আমাকে কেউ গ্রিটিংস করছে যদি আমি চুপচাপ চলে যাই সেখান থেকে, তাহলে তাকে কিন্তু এক প্রকার নেগলেক্ট করা হচ্ছে, এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে সেই ব্যক্তিটাকে অসম্মান করা, সাথে সাথে নিজেকেও ছোট করা। সুতরাং রিপ্লাইটা কিন্তু একটা বিরাট ম্যাটার। একটা জিনিস শুনলে আর একটা জিনিস অল্টারনেটিভ জেনেই রাখতে হবে। Exactly. So here the thing is that here birthday, okay, in a birthday, suppose one of your friends birthday is there, what could you say? আমরা কিন্তু অনেক সময় এটা বলে থাকি মেনি মেনি হ্যাপি রিটার্নস অফ দ্য ডে। বাবা ও তো বিড়াল নয় যে বারবার মেনি মেনি বলতে হবে, তাই না? ডবল করে বলা মানে তো সেটা নেগেটিভে চলে যাবে। অ্যাকচুয়ালি মেনিটা কি আগে পরের দিন আমরা ক্লাসে করব। মেনিটা হচ্ছে আ লট অফ এর নেগেটিভ ফর্ম, যেটা আনকাউন্টেবলে কাউন্টেবলে ব্যবহার করা হয়। মেনিটা হচ্ছে আ লট অফকে আমরা কাউন্টেবল আনকাউন্টেবলের মধ্যে যখন শিখবো, আ লট অফটাকে আমরা পজিটিভে ব্যবহার করতে পারি, নেগেটিভ আর ইন্টারোগেটিভে মেনি আর মাছ হয়, মেনি হয় কাউন্টেবলে, মাছ হয় আনকাউন্টেবল। এটাই হচ্ছে বিষয়। সেক্ষেত্রে যদি আমরা নেগেটিভকে দুবার ব্যবহার করি মাঝে জিনিস চলে আসবে। এটা দেখো সিনেমা আর্টিস্টরা বা সেলিব্রিটিরা যারা বলে তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোলোকেটেড ফর্ম অথবা ভুল ইংলিশ আমি বলছি। এটা কেন দেখো, আমরা সেলিব্রিটিদের মুখ থেকে শুনে থাকি কি মাইসেলফ বলে নিজের নাম বলছে। মাইসেলফ বলতে গেলে গ্রামাটিক্যালি তখনই বলা হয় যে কাজটা সে নিজে নিজে করে, নামকরণ তো নিজে নিজে করেনি। তাহলে মাইসেলফ কথার অর্থ কি এখানে রইল? I am very simple. Following grammatical. My name is I am. You can say these two things, but myself is not the proper way to. Yes. No. This is wrong. Totally grammatically wrong. Myself is the only word you can use. The work has been done by your end. You have done this. I myself cooked this food for you. তাই তো? তাহলে মাইসেলফ মানে কি নিজে যে কাজটা করেছি। হি ইজ নট দ্য পারসন, হি ইজ নট দ্য কারেক্ট পারসন টু সে হিজ পুট হিজ ওন নেম, কিপ হিজ ওন নেম। নিজের নাম নিজে রাখি, তাই নাকি? হয় কারোর দ্বারা রাখা হয়েছে, আর অনেক সময় দেখবে সিনেমা আর্টিস্টের সাথে তাদের একটা করে ছদ্ম নাম থাকে, সেই ছদ্ম নামটাও কেউ না কেউ দেয়, নিজেরা কিন্তু নেয় না। Yes or no? So this is the thing. So many happy returns of the day. Only many, single time, only one time. Many happy returns of the day. Reply should be thank you. Okay. For the Christmas day, you can say that Merry Christmas. Listen the reply very much carefully. Thank you and the same to you. Thank you and the same to you. And for the new year, wish you a very happy new year. The reply is thank you and same to you. Thank you and same to you. এইবারে দেখো একটা মেরি ক্রিসমাসের ক্ষেত্রে বললাম থ্যাংক ইউ অ্যান্ড দ্য সেম টু ইউ, আর হ্যাপি নিউ ইয়ারের ক্ষেত্রে বলছি থ্যাংক ইউ অ্যান্ড সেম টু ইউ। তফাৎ কি? কিছুই না। মেরি ক্রিসমাসটা দেখবে একটা পার্টিকুলার ডে 25 ডিসেম্বর একটা পার্টিকুলার ডেকে ইন্ডিকেট করছে, আর হ্যাপি নিউ ইয়ার বছরের 1 তারিখ থেকে আরম্ভ করে আর জানুয়ারি মাসের 15 তারিখ পর্যন্ত যদি নতুনভাবে কারোর সাথে দেখা হয় বা প্রথমবারের জন্য ওই সময় দেখা হয়, আমরা হ্যাপি নিউ ইয়ার গ্রিটিংস করে থাকি। তাহলে এটা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট টাইম পিরিয়ড মানছে না। যেহেতু এটা একটা নির্দিষ্ট টাইম পিরিয়ড মানছে না, তাই এটার ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো? থ্যাংক ইউ অ্যান্ড সেম টু ইউ। আর মেরি ক্রিসমাসটা যেহেতু একটা নির্দিষ্ট টাইম পিরিয়ড মানছে, তাই থ্যাংক ইউ অ্যান্ড দ্য সেম টু ইউ। ক্লিয়ার এই পর্যন্ত? একটা সেম টু ইউ আর দ্য সেম টু ইউ, যেটা নির্দিষ্ট একটা টাইম পিরিয়ডকে মেনশন করছে, সেখানে দ্য সেম টু ইউ ক্রিসমাস ডে, আমরা শুধু সেম টু ইউ, সেম টু ইউ, থ্যাংক ইউ অ্যান্ড সেম টু ইউ। যদি একজনের বার্থডে হয় তাকে বলছে মেরি হ্যাপি রিটার্নস অফ দ্য ডে, এবং মানে হয়তো যে বলছে তারও জন্মদিন, তাহলে তখন কি বলে? দেখো একই দিনে তো ওটা হয় না। তুমি এক কাজ করবে, তোমার জন্মদিনে আমাকে নিমন্ত্রণ করবে, আমি গিয়ে বলে দেখিয়ে দেবো, রিয়ালিটিতে একদম পেয়ে যাবে। ওকে, নো জোকস অফ পার্ট। দেখো এটা অ্যাকচুয়ালি হয় না, কারণ যার নিজের জন্মদিন সে নিশ্চয়ই অন্য কোনো বার্থডে পার্টিতে অ্যাটেন্ড করতে যাবে। সেটা বলছি না স্যার, মানে ধরুন
দুটো ফ্রেন্ড হয়তো কোনো একটা জায়গায় গিয়েছে, হঠাৎ করে দেখা গেল দুজনেরই একদিন বার্থডে। সো এক্ষেত্রে তখন সেও তাকে উইশ করবে, যে যখন বলে মেনি হ্যাপি রিটার্নস অফ দ্য ডে, ও বলবে থ্যাংক ইউ, নো থ্যাংক ইউ বলে তাকেও পুরোটাই বলতে হবে। এখানে দা সেম টু কতটা প্রেফারেবল না, থ্যাংক ইউ অ্যান্ড মেনি হ্যাপি রিটার্নস অফ দ্য ডে টু ইউ অ্যাজ ইউ হ্যাভ ইউর বার্থডে। বোঝা গেছে কি বলেছি? শিওর? আর বাকিটা যেটা বললাম ওটা করে দিয়ে দিলে হবে। বার্থডে কবে? Oh, this month only. This month, very close. Okay, fine. 24th April. Yes. Let me check the calendar. Which day? Good work. But you can. Well, I can wish you belated happy birthday. Okay, you Yes, can yes. through the party to us also. Okay, now. Rather than this, another polite formal in remarks means just greetings types. Okay, we can say good morning till to the 11:59 in the daytime. 11:59 in the daytime we can say good morning. Good afternoon till to 5 p.m. Actually, I will not prefer this. According to season, we can say also. Okay, if you go through the actual from 4:59 till to 4:59, we can say good afternoon. But in the summer season, 4:59 means there is sun shining very brightly in that time also. Yes or no? So we cannot say after 5 o'clock. We should not say good evening. We can continue till to 5:59 till to 6 o'clock. We can say good afternoon. After that, good evening till to 11:59 at night. রাত 11:59 পর্যন্ত আমরা গুড ইভিনিং গ্রিটিংস করবো কারোর সাথে দেখা হলে। তাহলে প্রশ্ন, স্যার গুড নাইট কখন বলবো? গুড নাইট হচ্ছে একটা ডিপার্ট ওয়ার্ডস, আলাদা হয়ে যাওয়ার একটা শব্দ। তো এই আলাদা হয়ে যাওয়ার শব্দ যেহেতু এটা, যার জন্য আমরা এটাকে যখন রাতে কারোর সাথে কোনো কথা বলা হয়ে গেলে তখন আমরা বিদায় নেওয়ার সময় বলবো গুড নাইট। ওকে, Sir, midnight মানে তো মাঝরাত। মাঝরাত। Sir, এই timing- গুড ইভিনিং, ইয়েস। 11:59 পর্যন্ত আমরা গুড ইভিনিং বলবো, কারণ তুমি দেখবে 11:59 পরে নতুন দিন শুরু হয়ে যায়, তাই তো? তো সেক্ষেত্রে আমরা কি বলবো? গুড মর্নিং দিয়ে আমাদের গ্রিটিং স্টার্ট করতে হয়। এবারে দেখো ওই মাঝরাত্রে আমাদের গুড ইভিনিং বলতেও সমস্যা হয়, আর 12টার পরে গুড মর্নিং বলতে গেলে মনের মধ্যে একটা কেমন সংকোচ হয়, তাই আমরা হাই হ্যালো দিয়ে চালিয়ে দিই অনেস্টলি যেটা। ঠিক আছে, হাই হ্যালো দিয়ে বাকি কাজটা আমরা করে নিই। ঠিক আছে, তুমি ঠাকুর দেখতে গিয়েছো, মিডনাইটে তোমার বন্ধুর সাথে দেখা হয়েছে, রাত তখন 11:59 বাজে, তখন তো আমরা গুড ইভিনিং বলবো না, হাই হ্যালো করবো। আর রাত 2টোর সময় দেখা হলো, হাই হ্যালো করবো, মানে ভোর 5টা থেকে বা 6টা থেকে গুড মর্নিং বলতে পারতাম। ঠিক আছে, বোঝা গেছে? গুড বাইটা খুব ফর্মাল ওয়েতে আমরা সবার জন্য ব্যবহার করতে পারি। বাই বাইটা হচ্ছে লেস ফর্মাল, আমাদের থেকে ছোট অথবা সমবয়সী ব্যবহার করতে পারি বাই বাই। ঠিক আছে, হ্যাভ আ গুড উইকেন্ড। মনে করো কেউ অফিসিয়ালি কাজ করে, বা মনে করো আমাদের এই যে ফ্রাইডেতে ক্লাস শেষ এই সপ্তাহের জন্য, তাই তো? আমরা কিন্তু একে অপরকে বলতে পারি হ্যাভ আ গুড উইকেন্ড, মানে তোমার সাপ্তাহিক শেষটা ভালো কাটুক, সাপ্তাহিক শেষটা ভালো কাটুক। এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি হ্যাভ আ গুড উইকেন্ড। বেস্ট অফ লাক বলে দিয়েছি, এনজয় ইউর সেলফ বলে দিয়েছি, কনগ্রাচুলেশনস বলে দিয়েছি, সি ইউ অ্যাবাউট 7 দেন। এই কথাটার মানে কি বা কেমনভাবে হচ্ছে? ভেরি সিম্পল সিচুয়েশান। মনে করো 4টে বন্ধু মিলে কোথাও একটা যাওয়ার ট্যুর করা হয়েছে, যেদিন যাওয়া হবে তার আগের দিন রাত্রে বা সন্ধ্যার দিকে সবাই মিলে এক জায়গায় হয়েছে, মিলিত হয়েছে, হয়ে আলোচনা করছে যে সকাল 6টার ট্রেনটা ধরবো, 5:45টার মধ্যে সবাই যেন স্টেশনে চলে আসে। সেই 4 জনের মধ্যে কারোর একজনের খুব তাড়া আছে সেই দিনে, ঠিক আছে চল তাহলে 5:45টায় দেখা হচ্ছে। কিন্তু এখানে সেটা মনে করো তোমাদের ক্লাস আছে রাত সকাল 10:30 থেকে ক্লাস আছে, কোনো কারণবশত বাজারেতে তোমার সাথে আমার 9টার সময় দেখা হচ্ছে, যে ফাইন সি ইউ অ্যাবাউট 10:30 দেন, চলো 10:30টায় দেখা হচ্ছে। তার মানে বোঝা গেছে সিচুয়েশনটা? ইজ দিস ক্লিয়ার টু এভরিবডি? অনন্যা, রাজকুমার, সাকিব অ্যান্ড লোপা? Yes, sir. শিওর? Yes, sir. Clear. Yes, sir. তো আবার এইরকম সিচুয়েশনে আমরা সি ইউ অ্যাবাউট বলে টাইমটাকে মেনশন করতে পারি। এখানে টাইম মেনশন করার জন্য AM, PM, আফটারনুন, ইভিনিং কিছু বলার দরকার নেই, কারণ যাকে আমি বলছি তার জানা আছে কোন 7টার কথা বলা হচ্ছে, কোন 6টার কথা বলা হচ্ছে, কোন 5টার কথা বলা হচ্ছে, মানে অ্যাকচুয়ালি কোন সময়ের কোন সময়কে বলা হচ্ছে
তার জানা আছে, সেন্স এখানে সে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছে। ঠিক আছে, হাউ ডু ইউ ডু, দেখো এই যে বাক্যটা শেষে না আছে কোনো ফুল স্টপ, না আছে কোনো কোশ্চেন মার্ক। যদি এই বাক্যের শেষে ফুল স্টপ দিই বাক্যটা ভুল, যদি এই বাক্যের শেষে কোশ্চেন মার্ক দিই তাহলে এর মানে চলে আসবে কিভাবে কাজটি করেছো। আর যদি বাক্যের শেষে কোনো রকম পাংচুয়েশন না দিই এই বাক্যের অর্থ কিছুই নেই। গ্রিটিংস, কিভাবে গ্রিটিংস, মনে করো তোমরা নতুন কোনো একটা অফিসে জয়েন করেছো যেখানে কেউ কাউকে চেনো না, এখানে কিন্তু আমরা হাউ আর ইউ জিজ্ঞাসা করতে পারি না। আমরা এখানে গ্রিটিং স্টার্ট করার জন্য হাউ ডু ইউ ডু, এর রিপ্লাইটাও সেই একই, হাউ ডু ইউ ডু। এর মানে কিছুই নেই, মানে এখানে অচেনা একটা ব্যক্তির সাথে কোনো কথা বলা স্টার্ট করার জন্য একটা কথোপকথনে জাস্ট একটা গ্রিটিংস, মানে হাই হ্যালোর মতো একটা গ্রিটিংস, বোঝা গেছে এতটুকু। দেন হাউ আর ইউ, এর মানে আমরা সবাই জানি এটা ফর্মাল ওয়েতে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও আমরা বলতে পারি হাউ আর ইউ গেটিং অন, এটাও ফর্মাল ওয়েতে। হাউ ইজ লাইফ, এটা হচ্ছে ইনফর্মাল। তিনটের মানেই কিন্তু একই, দেখছে যে কেমন আছো, তিনটের মানেই একই, কেমন আছো। ক্লিয়ার, শিওর? ইফ দেয়ার ইজ এনি ডাউট প্লিজ গো থ্রু দিস ফর 5 minutes. ইফ দেয়ার ইজ এনি ডাউট প্লিজ রেজ আ কোয়ারি। এই পর্যন্তই, যদি কোনো ডাউট থেকে থাকে কোয়ারি রেজ করো, কোয়ারি ক্লিয়ার করে দেওয়া। হোয়াটস লাইফ, কেমন আছো, কেমন আছো, কোলোকেটেড ফর্ম। কোলোকেটেড ফর্ম বলতে কি যেটা ইনফর্মাল, ইনফর্মাল যেমন দেখবে গ্রামের দিকে লোকেরা খাবুনি যাবুনি এইভাবে বলে থাকে, মেদিনীপুরের দিকে লোকেরা খাইচু যাইচু, তাই তো, কিন্তু লেখার সময় কিন্তু সব একই লিখছে, খাবো না, যাবো না, খেয়েছো, গিয়েছো, তাই তো। এই যে মুখে যেগুলো বলছে ওগুলো হচ্ছে কোলোকেটেড। কোলোকেটেড তিনটের মানে যদি একই হয় তাহলে পরিবর্তিত ব্যবহারও তো পরিপ্রেক্ষিতে আলাদা হবে সিচুয়েশন। তিনটের মানে একই বাট দুটো ফর্মাল একটা ইনফর্মাল, দুটো ফর্মাল ব্যবহার, এটাই হচ্ছে তফাৎ। ক্লিয়ার? এনি ডাউট অনন্যা? হ্যাঁ স্যার, এইটা একটু বলে দিন না। হ্যাভ এ গুড উইকেন্ড, হ্যাভ আ গুড উইকেন্ড। হ্যাভ আ গুড উইকেন্ড বলতে গেলে দেখো, উইক বলতে গেলে কি সপ্তাহ, এবং তুমি যখন মনে করো কোনো কাজের মধ্যে যুক্ত আছো, সেই কাজেতে কারো শনিবার সপ্তাহে শেষ হয়, কারো রবিবার সপ্তাহে শেষ হয়, মানে কেউ একদিন ছুটি পায়, কেউ দুদিন ছুটি পায়। যারা দুদিন ছুটি পাচ্ছে তাদের শুক্রবার দিন। এবার তুমি একটা কলিগসের সাথে শুক্রবার দেখা করার পরে আর দেখা হচ্ছে না, তখন তুমি বলতে পারো হ্যাভ আ গুড উইকেন্ড, তোমার সপ্তাহের শেষটা ভালো কাটে। ওকে স্যার। এনি ডাউট রাদার দ্যান দিস? স্যার সেন্টেন্সে একটা জিনিস জানার আছে। বলো। স্যার পিডিএফে দা এন্ড বলে লেখা ছিল এবং তার নিচে একটা এই জিনিসটা ছিল কি, যেটা বুঝলাম না এটার ব্যাপার। কোনটা? আচ্ছা, এটা টাং টুইস্টার, আমি বলে দেবো ক্লাসের শেষে। ওকে, সো ইজ দ্যার এনি প্রবলেম? শিওর? Sir, please tell me. ডেইলি টাইমিং ও Please. 1 minute শাকিব। ডেইলি টাইমিং সকাল থেকে গুড নাইট এই গ্রিটিংসের মধ্যে। Yes, yes. Okay, Shakib, say. Sir, please tell me difference formal and informal. Actually, formal means that which can be used for everybody, younger, elder, that's not a big deal. And informal means that can be used on the same age and less. Okay. I'm sorry to say that. Is it clear, Shakib? No, sir. দেখো, Please again repeat. যেটা আমরা সবাইয়ের জন্য ব্যবহার করতে পারি, বড় ছোট, দেখো একটা বাচ্চাকে আমরা তুই বলতে পারি, বা একটা আমাদের সমবয়সী যারা তুই বলতে পারি, কিন্তু আমাদের যারা বড় তাদেরকে আমরা আপনি অথবা তুমি বলে সম্বোধন করছি। তো এই যে তফাৎটা, ফর্মাল বলতে গেলে আমরা সবাইয়ের জন্য ব্যবহার করতে পারি। একটা বাচ্চাকেও তুমি বলতে পারো, কিন্তু তুই বলতে বড় কেন তুই বলতে পারবে না। বুঝে গেছে? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, এবার একটা জিনিস বলি, আমি যে পিডিএফ গুলো দিয়েছি তার মধ্যে দেখবে সেন্টেন্সের পিডিএফ এর নিচেতে একটা জায়গাতে লেখা আছে টাং টুইস্টার। ওকে, ওই টাং টুইস্টার বলতে গেলে কি, যেমন আমরা বাংলাতে বলে থাকি না পাখি পাকা পেঁপে খায়, আমাদের জিভটাকে ফ্লেক্সিবল করার জন্য ওয়ার্ডের সাথে, তো ওখানেও একটা দেওয়া আছে, সেটাকে যে যতটা স্পিডে বলতে পারবে
তার টাং ততটাই আস্তে আস্তে ফ্লেক্সিবিলিটি হবে। এটা যখন আমি সবাই থেকে সমানভাবে ফিরে পাবো, আমি অন্য আরও একটি টাং টুইস্টার দেবো। নেক্সট ডেটে ওই লেখার কাজের সাথে টাং টুইস্টারটাও থাকবে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? বলছি এই ক্লাসটা মঙ্গলবার আর শুক্রবার দুটো বার, প্রথমের সময় গ্রামার হবে, পরে কনভারসেশন। ওয়ার্ড টুইস্টার তো কনভারসেশনটা তার গ্রিটিংস হয়ে গেছে, আমাদের দরকার মুখস্থ করে নেওয়া। পরের কনভারসেশন এগুলো সবাই থেকে পাই, তারপরে এগুলো সবাই থেকে যখন আমি দেখবো যে সবাই প্রিপেয়ার হয়ে এসেছে, সবাই আমাকে ঠিকঠাক বলতে পারছে, তারপরে আমি নতুন টপিকে যাব। ওকে, তারপরে আস্তে আস্তে রিয়েল লাইফ টপিকে যাব, তারপর দুজনের মধ্যে কনভারসেশন করানো হবে টপিক দিয়ে, এভাবে আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস করা হবে। ওকে, সো হোমওয়ার্কটা বলেছি, দ্যাটস অল ফর টুডে। অ্যান্ড হোমওয়ার্ক ফর দ্য নেক্সট ডে, প্রত্যেকটা বাক্য থেকে দুটো করে সেন্টেন্স গঠন করে তাদের আইডেন্টিফাই করা কোনটা কোন পার্টস অফ স্পিচ, তার সাথে হোয়াট টু সে এবং টাং টুইস্টার। ওকে, ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. Rajkumar, is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Lopa, is there any problem? Lopa, are you there? Yes, sir. Is there any problem? No, sir. Sure. Thank you for today. Thank you, everybody. Okay, sir. Thank you.